Saha televizyonda tığınca 963 sıllıqqa tarilliyəqəttən gün büyüğünə deri Baham Elbaqkihi ülələn aya tutasılcar. Bugün televizyona getiger ulaqan setihilər, muğutur, qıyılar tuğunan Saha televizyonun rekordlara den Anya Vasilyeva ölemnəbit süjetin körənahığın. Saha televizyonda tarilliyəqəttən bu aygağa çöttən batçağa dılığız Elbaqkihi ülələn xamsan ayan tutan asta. Bugün əhiyaqa televizyona bastın rekordların tuğunan kəpsiyaq büdün bağırabıd. Ol kurduk samay honluk köy hakaranga körtürülübüt berinen Sarel Aptarska beri bolar. Bu berini 1965 yıllıqqa otçularga televizyona bastıkı redaktora Pavel Nikolaev taharbıda. Saha herin kulturna yolağın bastın ayımnilaq heroyları kepsiri kördürürü. Kelin Aptar Latviyağa kaspütün kenne berini Elena Mironova, Semyon Ermalaev, Nadezhda Dmitrieva, Galina Rayevskaya salğabıttara. Beri törgöntен taqsa sıl tegin bıspakka köstübüte. Saha kördürөр etinlerer kampanya kanalıgar gün bugünkü turgunan samay hun kemgölölebit kihinen ubastanar kollegabıt Maria Ivanovna Kirillina bolar. Kini birikehe 1965 yıllıqqa olunuyga taqsığıttan birinilaqtik 5-2 yıl ülelebit. Ülağa kirer bastıgı hayvılıyanyata börüyünün sorulubut, atçılarga Sannikova Maria Ivanovna diktarnan ılıllıbıt. Saha televizyonetigar qastıda kölüne jekergen ülelir. 4 kölüne tuqara ülelir xamsır. Televideniya dinastiyetinden Ivanovtar bolallar. Kendilerden ambastan Evstoliya Ivanova 1904-5 yıllıqqa radioga gelbit. Kini kıha Zinaida Rukavishnikova 1916 yıllıqqa rejissöründen ıngırıllar. Ondan Zinaida Nilovna oğla Andrei Rukavishnikov kampanyaga 92 yıldan enkile hoq gün büyüğüne deri Oğuz Qıraqtaq operatorundan ülelir. Salgı Andrei Rukavishnikov oğla Viktor Rukavishnikov ühüz tılın əmiyə operatorundan beydin qoluna hıccar. An bastan köhə sılcan ustar 19 tonnalaq bıtıvız masığına saha herger 1912 yıllaqqa kelbide. Otçularga sığınalaq masığınanı törgen ülgerdik deputatından ülelir Anigina Igorovna Elina kepseten altar bıda. Bu masığına keler dağını Pevoy Maybrahanigin mesetiger ustan onuna tuta gördürün nehleyenini sahıp bıda söktür bide. Uyahımı bu tühe 19 tonnalağa bit. Gavari pıpıllağına 14 metre keringe. Ketite bollana 3 metre keringe, ürdüge bollana 4 metre keringe. Bu ministersiyat İBPR Ministri çöy baytın miyün körsühen, yakaya kıyılarından kömülhe hatıyaq bittiyen, honnaja Kiyevi kıtta hivyastihenler, ağayak haminen. Уже bu Anton samolyotundan bu pıtıvız kıt kelle gen bolla. Yürü kötü ve bolla. Важнейших монтажных работ и в нашей стране. Аны bir улуқан событиянан Saha televizyonетін қаналығыр саңа телевизка тұтуды әті. Ол 1912 сыл жақчы өріләқ онына өрі күйіләқ күннері әтілер. Вышқа қас бірде сөйеғін тахараларын әлбәқ кейі күн бүйіңе дері керақсты көрбітін ақтар болуқтақ. Антон бұйыл Saha televizyonетін 5 сылын көрсе, құлын тұтар 15 күнігер бұғы әфергі. Saha башнета күстік арасыңынан жерімні анята. Jakutskay Korat bilegen samay bastın kergenden bolar, ona Saha televizyonетін rekordların aqsanlargar kirer. Биһиги телевидение бытыгар эфирге тақсыбыт қаз бирди бери документальный кине, концерттер, архивка таңылан ехеллер. Онтон бу бастыкы магнитный пленкаттан сағалам билинги карталарга ухулдубут материаллар архивка кирен ехеллер. Ол туғынан Екатерина Эверстова билисте. Телевидение архивы бар аспыты 37 жыллақ Иркутскайда кинохранилище тексиге экспедиция туынан итенин телевидениеға hulubut 6-17 жыллақ Saha серин олоғын жағын туынан хроникалар бағалар. История кәрехеті болар, седе ғыстулар, архивка ұрылалар. Пленка бұтын киномеханик бұт доқа проекторға тіктіран камеранан зақаттамыд. Стенда бар, стенданан бір оннамыд доқа камеранан зақаттымыз разы доқа келер. Серверге келер. Үлеләқ, құрдар, көннерер, бірдей пленка туын неделе құрдың процедуратын әрдір. Қатар құрар, антуының көннері мобилде күртейін.
Суруллубут соруллубат боллагана ухуллубут сотуллубат бегер хыппытыгар үйе хардытынан сыппырага көһөрү 2-14 сыллахтан сагаланан барбыта. Үйелää хүләне Изабелла Яковлева, Николай Татарников, Ольга Новгородова, Сусанна Семенова сагалаабыттара. Каз бидди берини көрөн ис коонун суруян сагалан. Оның стоңсылан дақтыр көрімі бітіріппіт. Цифровын көрімі қалын дүйган форматтақ кесілдім. Онына бұл хаң келдіп. Өтірген бұл сөпленкалар бұдың жеркінен жекпіт параллельна. Магнитный ленталартан сагалан бетакам, девикам кассеталарга көһөн билигин усту цифровой картага. Онтон видеоматериаллары харайы 1992 сыллахтан сагаламыта. Ол не ленти тийбетинен уркустулар анаан архивтан матактара. Онтон билигин хасбидди редактор, корреспондент сюжетін беритин тута компьютергар сотулубатты карайыр кыхтанна. Анын долгосрочное хранение үйететілдер, материалдар бұғытын қалар материалдар ленточная технология бар. Liner tape, open ультраминный форматка туха запись тылдар, магнитный накопитель. Гурдук магнитный картриджтар малар. Бұл 5 поколения 3 терабайт батен сөп, блин 6 поколениядан тухана. Будолбурга турар кассеталары электронной көрүнгө көһөрү үлете архив үлеттерин бир сүрүн үлете. Онан саңа технология кирен берилери үйеләхти карайы буланнактык барар. Республикаологон жаган сүрүн историята кемекердиһе бигер хыппыдыгар кечеләхти куруллар. Екатерина Верстова, Семен Афанасьев, Санкын, Жакускай. Өсті түгілі сарсырдан күнді көрәтшілер салғы қылғасы реклама тоқта бол, реклама кәметтен саңа күн берейін ұтчалы тағарытын көрек бұд. Олар әкенне ме боларын күрдік, қаян дағаны көрсек бұд. Бірге болын. Доброе утро! Добро пожаловать в новый день. Катерина Винокурова, Андрей Погорелов. Приветствуем вас и желаем вам прекрасного настроения сегодня. Сегодня на календаре 9 октября. Ну а люди, рожденные 9 числа, одни из самых сентиментальных представителей календарного месяца. Они самоотверженные друзья, романтичные спутники жизни и, конечно, заинтересованные деловые партнеры. Также в девятках хорошо развит писательский талант, поэтому не дайте ему пропасть. Ну а вчера, 8 октября, якутское телевидение отметило свой 55-й день рождения. Провели мы для вас отличные праздничные, яркие эфиры. Я очень надеюсь, что зрители наши довольны, Андрей. Мы, еще раз пользуясь случаем, поздравляем всех наших коллег, все наше руководство и, конечно же, вас, наши дорогие телезрители, с этим прекрасным праздником, юбилейным днем рождения. Ну, а если говорить о сегодняшнем эфире, то он, как всегда, как обычно, будет полон важной, нужной и актуальной информации. В частности, мы сегодня поговорим о главных событиях из истории национальной вещательной компании «Саха», расскажем и о самом первом обладателе государственной премии в области телевизионной журналистики, затронем, конечно, и тему Якутского музея истории связи. По данным Якутского гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах составила -6, -3 градуса. Днем ожидается до +2, +3 градусов. В Заречье утром -9, -5, днем -1, +3 градуса. В южных улусах утром -6, -4, днем -1 градус. В Вилюйских улусах утром от -3 до 0, днем от 0 до +6 градусов. В Нижнеленских улусах утром -5, -3, днем до 0 градусов. В западных улусах утром -1, +2, днем +2, +7. В Колымайдигирских улусах утром от -11, -3, днем от -8 до 0 градусов.
В Янских улусах утром -11, -2, днем -5, +2 градуса. В северо-западных улусах утром -2 +1, днем +1 +7 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -6 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 4-9 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит 0 +2 градуса. Ну а пока пришло время узнать о главных событиях. Слово службе новостей. Большое спасибо коллегам из службы новостей. Ну а мы продолжаем. Всего 2 этажа и небольшая студия. Так начиналась история якутского телевидения. Но сегодня это не только 5-этажный корпус, теледом, но и целых 4 студийных павильона. Но обо всем по порядку. 60 минут эфирного времени, 70 человек в студии. 8 октября 1963 года впервые в республике телезрители увидели картинку на голубом экране не из далекого центра, а из родного Якутска. А недели ранее, 1 октября, телецентр был принят в постоянную эксплуатацию. Именно с этого дня начинается история дома национального телевидения. Якутская студия телевидения начала свое вещание и стала по счету 115-й в стране. Руководители автономной республики поздравили телезрителей, строителей, связистов и сотрудников комитета с официальным открытием. Это были 2 этажа и небольшая студия. Со временем эти 2 этажа превратились в 3. Привычное всем жителям республики 3-этажное бело-голубое здание простояло вплоть до 2010 года. Но уже в 2011 году здание национального телевидения преобразилось. Выросло на 2 дополнительных этажа, на 2000 квадратных метров. И вот 11 числа 11 месяца 2011 года было введено в эксплуатацию новое здание. А это самая первая студия якутского телевидения. Аппаратно-студийный блок номер 1. Изначально он предназначался для выступления лишь одного диктора. Однако вскоре здесь мог поместиться и хор, и оркестр количеством до 70 человек. Аппаратно-студийный блок «Новости» вплоть до начала этого года был единственным, откуда вещала информационная программа «Якутия». 1 февраля этого года начал вещание новый информационный канал «Якутия-24», который был создан на базе Саха-24. Концепция канала была полностью изменена и перешла с информационно-развлекательного вещания на 100% информационный формат. 1982 год был знаменателен тем, что появилась первая ПТВС – передвижная телевизионная станция. Это был настоящий технологический прорыв. Так появилась возможность производить видеозапись на живой натуре, и черно-белый мир экрана стал цветным. Сегодня национальное телевидение – это круглосуточное цифровое вещание. Компания включает в себя 3 канала – НВК «Саха», «Мамонт» и «Якутия-24». А это более 400 сотрудников, выпускающих десятки проектов каждый день, которые продолжают творить историю якутского телевидения. Каждый год 8 октября мы отмечаем день рождения якутского телевидения. И за 55 лет у него накопилась масса интересных фактов и своеобразных рекордов. А так, программу «Долгожительницу якутского телевидения» по праву можно считать передачу «Сарел». Выходила она в эфир более 40 лет. Еще в музее НВК «Саха» хранится, пожалуй, самый древний артефакт якутского телевидения – «Репортер». Это портативный переносной магнитофон, который использовался радиожурналистом в 50-е годы в процессе оперативной работы на событии. Такие устройства можно назвать прародителями современного диктофона.
Также одним своеобразным рекордом можно назвать и тех людей, которые пришли работать на телевидении, будучи ребенком, и продолжают свою трудовую деятельность по сей день. На НВК таких сотрудников несколько, и среди них маститый журналист, лауреат многих премий Наталья Шестакова. Когда я пришла на радио. Мне было 11 лет. Это был 1962 год. Телевидения тогда еще не было у нас. Вот. Я не знаю, в школу пришла Варвара Сергеевна Склярова, Павлова. Не знаю, чем-то ей понравилось, видимо, самая горластая была. И она мне привела вот на радио. Говорит звездочка, ваша октябрятская звездочка. С вами в эфире Наташа Кондакова. Но я никакого отношения к Кондакову, герою Советского Союза, не имею. Просто однофамильцы. Потом был красный галстук, потом были искатели. Ну и вот так вот все пошло. 11-летней Наташе на телевидении сразу понравилась атмосфера творчества. Поэтому у нее никогда не было сомнений, куда поступать после окончания школы. Ее подкупало еще и то, что режиссер Гарри Зельбет одинаково скрупулезно работал как с ней, так и с известными тогда ведущими. Представляете, за стеклом только что сидели дикторы и рассказывали о последних новостях, читали погоду, а следом в дикторскую шла девчушка в бантах. Это было так по-взрослому. И вот теперь 60-е по пятницам для Наташи Кондаковой началась ее журналистская карьера. Ей даже платили за работу ежемесячно целых 4 рубля и 50 копеек. Еще долго можно говорить об интересных фактах якутского телевидения. В 1969 году Центральное телевидение показало работу якутских журналистов по системе «Орбита». Это был первый выход на всесоюзный экран. А в 1990 году здесь появился самый первый в Якутии рекламный ролик. Причем родился он в недрах детской программы «Тюнюк». Ну и в продолжении темы хотелось бы добавить, что мало кто знает, что в Якутске есть музей истории связи, в котором собраны экспонаты, отражающие большой исторический период, начиная от 18 века до нынешних дней. С изобретением радиоприемника в 20 столетии радио стало прогрессивным видом связи. 7 ноября 1930 года в эфире якутского радиовещания прозвучала первая передача с участием видных государственных деятелей Якутии. Здесь была мощная радиостанция, приемный и передающий комплекс, который обеспечивал радиосвязь и покрывала нашу республику. Вот здесь находятся как раз приемники, которые были в то время. Помимо радио, большую роль в жизни общества играет телевидение. Люди с глубокой древности мечтали о передаче изображений на расстоянии. Свидетельством чему могут служить сказки про тарелочки с яблочками, волшебные зеркала. Спустя много тысячелетий эта мечта стала реальностью. И в далеком, получается, в 1963 году уже появился радиотелевизионный центр в городе Якутске. Телецентр, поначалу я еще был маленький, появились эти маленькие телевизоры, которые собирались, вот у нас 4-квартирный дом, все приходили в одну квартиру, где есть телевизор, маленькие, взрослые, и это видели как чудо. Программы шли небольшое время, там, получается, вечером 3-4 часа первые программы были. Довольно было интересно, увлекательно, но черно-белое. 2 ноября 1967 года в городе Якутск в эксплуатацию была введена первая наземная станция системы «Орбита». И 7 ноября 1967 года телезрители столицы смогли посмотреть первую прямую трансляцию из Москвы. Это получается парад, демонстрацию на Красной площади и потом голубой огонек. Это, конечно, было удивительно, интересно. Но со временем все продолжало развиваться. Потом появились телевизионные программы, которые уже в цвете. И дальше шло. Но это касается города Якутска. Со станцией «Орбита» связаны основные вехи развития отрасли связи Якутии. С этой станцией также связана подача республиканского телерадиовещания на всю территорию республики. И в 1993 году мы запустили на станции «Орбита», там поставили передающий комплекс. И в числе первых
по России. И первой на Дальнем Востоке появилась региональная телевизионная программа «Якутия», которая позволила и покрывала всю республику и весь Дальний Восток, что позволило смотреть программу местного телевидения уже по всей республике. Вот так, благодаря самоотверженной работе наших старших коллег, ковалась доблестная история связи, и вместе с ним якутское телевидение. Дорогие коллеги, поздравляю всех с юбилеем республиканского телевидения. Это поздравления ветеранов, связистов, которые развивали телевидение и радиовещание в нашей республике, а также коллег с телекомпании НВК-САК, которые создавали эти программы, которые мы распространяем. С праздником, с юбилеем телевидения нашей республики. Далее у нас на очереди школьная рубрика. И в честь юбилейного дня рождения якутского телевидения вопросы из школьной программы задавали нашим коллегам. Интересно, насколько хорошо они учились в школе. Где скорость кровотока наибольшая? В аорте, в капиллярах, в венах малого круга или в венах большого круга? Как думаете? Ой, затрудняюсь. Наверное, вены большого круга. Ну, не знаем, в большом, наверное. В аортах? Конечно же, в аорте. Когда была образована Якутская республика? 1920. Ой, ну, когда мы отмечаем День республики? 27 апреля. Это когда Конституцию приняли, да? 27 апреля 1922 года. Максим Кириллович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков. Якутская автономная советская социалистическая республика в 1922 году, в апреле. Назовите самый крупный район Якутии по площади. По площади самый крупный район республики – Оленёкский район. А по численности? По численности Мегино-Кангаласский. Думаю, что Оленёкский. Оленёкский? Не знаю, Оленёкский. Оленёкский? Да, правда? Оленёкский район, да? Наверное, Оленёкский. А по населению какой-то центральный, наверное, Мегинский. Алайховский район. Сколько будет 7 умножить на 8? О. 54, что ли? Нет? Хорошо. Не помню. 56. 56, точно. 56. 56. Так, 7 на 7 – 49, 7 на 8 – 56. 7 и 7, 49, 7 и 8, 56. Математика. Сколько будет 7? Нет, с этим проблема у меня. 7 на 8 умножить на 7 и 8, 56. Кто написал «Кому жить на Руси хорошо»? Некрасов. Кому? Некрасов. Некрасов. Да вроде как Некрасов. Как правильно пишется слово «аттестат»? 2 Т. С 2 Т. С 2 Т. Прям по буквам говорить? Аттестат. А сколько Т? Удвоенное Т? Первый слог. А2Т, ЕСТАТ. С 2 Т – аттестат. А2Т, ЕСТАТ. Коллегалар бут дойдубут ара суһуктарыттан эгерде тылларын ыталлар ол курдук котугу кинтен устар бөлөкпүт эми кыттыс. Саха көрдөрөр хиплерер компания быйыл үбүлейдэх биэхин биэс сыла. Терилте лөтин тыһынча 906 сылтан сагалаан Казды көлүнү журналисттарын, таланнах ытаатчыларын республикабит олохтоохторгар билихиннерер.
Дойду тарас мунуктаргар саха телевидениятын чалхай солустарын көрсөк көсөп. Ол курдук Анева өлөсүрдүгөр турат коракка. Сурналыс, Сурьячы, Дана Сартен, Айра атынан беллер, Сардана Сивцеваны биһиги коллегалар бут көрсөн кепсеттелер. Кини тыгынча 999 сыллаакка үлетин сагалабыда. Мен телевизоры амбастан өйдүрбүнен рекорден телевизоры холбабыттара жоном сеп, оны болон эппиттере 5-6 метр ырагыл рухтакын биле караган гылжар жеби курдук сеп. Мен оны көннөрүм анны олар нерем масыл опосколор неремен өйдө деме көрөр этим. Оны жикте де онны билин эле жер биттен те компанияга. Амбастан телевидение келбиппер наха долгой бутум той терген ол хагана итинник телевидениега үлага кирерден жол теңе. Тура олоққар бұ жоллақ билеті олоқ сүйен ұлбытту әйеқа қантын әрі манны қаллантын түспітін күрдік оның жол теңеті. Телевидениеға өлігер ғырақана бір түнен үшіге дейіғаныбын, кей мелже маннық үші тұрықтағы болуқтағы. Ола бетер форуме дейбі күрдік. Ән қолыбыры ғықтан бараңын маннық жоқтақын. Күру төйдігі, ән бұл жөніңер тақсықтақын, олеген қолыбыры бейған тасты көріңінен оны истағанды толғын әме тұтағы жоқтақ. Білеген қолыбыры мен сценарист бұғытынан білі сериал сценарийын сүрі бұтым аспатамтана, оны білген болғаны халғытын оғылылар бұсайын ұстата, оны бұғытыры көрдірі өқтіяқтар, оны өсі сүлігінәқ таптал ден әме сериал сценарийын сүрі бұтым, ол хаңа жыл кенеттен тақсықтақ. Саха телевидениета улахан кескиллерден Сардана Сивцева олу сәренер. Бұ этиге сүді солтылақ олығылы бар. Bir edeləxtər beyin, onunla bilən turar saha televizyonun körəkçilərin bu televizyon bu 5 yıllıq юбилейнен хите кистенге гардалибин. Бу Санкт-Петербург порастан мен бирге отпускага сылдебин. Олгынан баран дугабынан, она сынабынан эйне кытары жаллах болдум, онна иннеки бит кескиллах болдум. Наталья Колесова, Айсена Бурмашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Добро пожаловать в новый день, 9 октября, вторник на календаре. Если вы прямо сейчас включили телевизор, то на своих экранах вы видите Екатерину Винокурову и Андрея Погорелова. Вчера наше телевидение отметило 55-й юбилейный день рождения. Так вышло, что каждое десятилетие истории нашего телевидения, оно ознаменовано приходом очень интересных людей. Это не только телеведущие, но и люди, работающие за кадром, режиссеры, технические работники, операторы. Андрей, в каком году пришел на телевидение ты? Как мне кажется, как мне помнится, это был, наверное, где-то 2014 год. Так, значит, мы с тобой вдвоем попадаем в десятку вот в этот период между 2010 и 2020. О 3 последних поколениях телевизионщиков в следующем материале. В 1980 году под руководством Дмитрия Ильича Пухова на телевидении началась новая эра. Другая жизнь, полная смысла, как в содержательном плане, так и в полете мыслей и фантазии. Журналисты рвались в бой, желая воплотить все свои идеи. Так, в середине 80-х якутское телевидение пополнилось молодыми кадрами, и руководство возлагало на них большие надежды. Да, мы делали первые шаги. Я думаю, что вот наше поколение, пришедшее в 80-е годы, мы внесли яркую струю в развитие якутского телевидения, потому что это были игровые передачи, это были первые музыкальные видеоклипы, молодежные передачи, хорошая документалистика, телевизионные портреты. Я думаю, что нашим учителям, скорее всего, не стыдно за нас. Каждое десятилетие пополнялось молодыми творческими работниками. Так, в начале 90-х телезритель познакомился с золотым голосом якутского телевидения. Эдуард Рудых начал свой телевизионный путь в редакции молодежных и детских программ. Но время было перестроечное. 91 год, ГКЧП, создание Российской Федерации. Очень интересное время было, и мы еще застали тех людей, которые работали в 70-х годах, 80-х годах. Они передавали нам свой опыт, такие люди, как Света Соколова, Галя Захаренко, ну и так далее. Ну, было интересно.
творить, интересно, что-то было в новинку, что-то было, скажем так, как-то наивно, какие-то наивные вещи были, но было очень интересно. Ларину Сукуеву телезрители ассоциируют с утренней программой «Новый день». Однако за 2 года до появления в «Утре» известная телеведущая трудилась в молодежной редакции, где был отснят целый цикл передач о профориентации. Смысл был таков, что я сама пробовала многие профессии. Таким образом, я была маляром, социальным работником, рекламным агентом. Я была мастером по лепке пельменей, коптила рыбу на рыбзаводе. Я даже была вагон-вожатой на железной дороге. В 2000-х годах пришли такие люди, которые до сих пор сейчас работают. Это режиссер Иван Игнатьев, это редактор и ведущая Светлана Трофимова, Аня Кириллина, которая сейчас возглавляет рекламный отдел, Сардана Плотникова, редактор редакции документальных фильмов. С ними мы, кстати, вместе и начинали работать в «Новом дне». В советскую эпоху музыкальному искусству, а в частности классическому, была дана зеленая дорога. В телевизионной сетке вещания между агитацией и пропагандой предусматривалась, говоря сегодняшним языком, музыкальная пауза, которые заполнял симфонический оркестр и хор Комитета телевидения и радиовещания СССР со штатным расписанием в 65 творческих единиц во главе с дирижером оркестра Галиной Кривошапко и хормейстером Февронией Баишевой. Сложность заключалась в малой габаритности площади студии и в отсутствии акустики. Исполнение шло живьем, то есть в прямом эфире. Стоял один микрофон, так называемый «журавль», который при совместном выступлении оркестра с хором не охватывал всей массы звучания. Звук искажался и был сдавленным, как в ящике. Сами удивляемся, как вот в такой маленькой студии помещались оркестр, там 55 человек, и хор около 30 человек. Это получается 80 с лишним человек, да? В этой студии маленькой. Да. Кто находился впереди, кто позади? Ну, оркестр, как обычно, полукругом садился впереди, а хор как бы на заднем плане, вот на таких, на возвышении, на поставочках. Лариса Семеновна и Наталья Ивановна вспоминают, как им приходилось ежемесячно давать по 8-10 концертов на радио и телевидении, каждый из которых мог длиться по несколько часов. Шла запись в этой же студии. Я вот чувствую, вот у меня плохо, воздуха не хватает. Рядом стояла вот тоже мессо-сопрано Федорова Татьяна. Я ей шепчу: о, мне плохо. Туман перед глазами, и дальше я не помню. Потом очнулась, меня волокут, вижу свои там ботиночки, ну, туфли на каблуках, и болтаются где-то. Ну, вот так вот. Оказывается, я была интересна в таком положении. Через 7 месяцев у меня родилась чудо-девочка. Хор вместе с оркестром на якутском телевидении и радио просуществовал 51 год и был распущен в 1994 году. Но счастливые мгновения погружения в мир высокого искусства не забыты. Их традиции продолжает новое поколение. 5 лет назад при НВК «Саха» был создан мужской хор в составе 15 человек. Редакторы, дикторы, среди которых и известные всей республики, а также работники невидимого фронта, успешно демонстрируют свой вокальный талант. Первый наш хормейстер была Лидия Трофимовна Гоголева, Царствие Небесное. Вот она подняла наш хор. Она нас как-то вот организовала, сплотила, настроила, по голосам разбила. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить, что закоперщиком всего этого дела, зачинателем нашего хора был Иван Михайлович. Мужской хор – неоднократный победитель и номинант различных вокальных конкурсов.
А своей визитной карточкой мужчины называют песню «Прощание славянки». И если в советские времена в хоре были в основном женские голоса, то теперь на якутском телевидении невиданный наплыв бархатных баритонов, серебряных теноров и умопомрачительных басов.